हालेलुया। खुदावंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। आओ कड्डांगे रोमिया रोमिया 8 ਦੀ 5 रोमिया 8 ਦੀ 5 ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। रोमिया 8 ਦੀ 5 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਕ ਹਨ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। खुदा का धन्यवाद करते हैं पढ़े हुए वचन के लिए। आओ सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम की महिमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदाबंद प्रभु जी तू साडे लिए अपनी जान दी प्रभु यीशु मसीह खुदाबंद, ताकि हरेक मनुख तेरे वचन पर विश्वास करे प्रभु जी ते सदीपक जीवन पावे। लेकिन खुदाबंद तो ये भी क्या है, जो विश्वास नहीं करेगा उसके ऊपर सजा का हुक्म लगाया जाएगा। तो सचमुच प्रभु जी जिसके ऊपर सजा पैंदी है प्रभु जी, के ऊपर न्याय आ जाता है प्रभु जी, वह मनुख मौत में चले जाता है। ते साडे युग के नबी ने क्या है प्रभु जी, मौत का मतलब है खुदा तो हमेशा का विछोड़ा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह धन ते मुबारक है तेरी लाड़ी जिन्हें अपने आप को इस संसार तो अट कर दिता है। खुदा बंदा उसने अपने आप को इस संसार तो मार लिया है प्रभु जी, ताकि वो अपने आप को तेरे अगे खुदाबंद पाक कुआरी करके अर्पित करे प्रभु जी। तो दया कर, कृपा कर प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अपने वचन के नाल होर भी ज्यादा भार प्रभु जी, ताकि जो तू आवे प्रभु यीशु मसीह असीं तेरे अगे तैयार पाई जाइए खुदाबंद, ते तू सानू लै जावे प्रभु जी। क्योंकि मेरे महान पिता तू क्या है, मैं जानता हाँ ते जगह तैयार करदा हाँ, ताकि मैं तुहानू अपने नाल लैके जावां। सचमुच प्रभु यीशु मसीह तू बहुत जल्दी आ रहा है, असीं तेरा धन्नवाद करते हैं। दया कर, कृपा कर प्रभु जी। बोलण वाला कोई मनुख ना होवे, बोलण वाला कोई प्रभु जी मांस अते लहू ना होवे प्रभु जी, बोलण वाला तेरा पवित्र आत्मा होवे। दया कर, कृपा कर, तेरे सामर्थ्य नाम प्रभु यीशु मसीह दे विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया। खुदाबंद दे पवित्र नाम की तारीफ होवे। असीं पढ़िया आ रोमिया 8 ਦੀ 5 ਵਿੱਚ लिखिया, शरीरक ਜਿਹੜੇ शरीरक ਹਨ ਉਹ शरीर ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, पर ਜਿਹੜੇ आत्मक ਹਨ ਉਹ आत्मा ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। खुदा ਦੇ वचन 'ਚ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, खुदा ਦੇ वचन 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ शरीरक ਹਨ ਉਹ शरीर ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। शरीरक ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? शरीरक ਬੰਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ, शरीरक ਬੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ शरीरक ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, हे ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। क्योंकि जो बंदा शरीर दे विच हुंदा आ वो शैतान ही हुंदा है। शरीरक बंदे नूं शैतान कहा जांदा। अज लोकी सोचदे पता नहीं शैतान कित्थे है। शरीरक बंदा ही शैतान हुंदा, क्योंकि शरीर दे नाल भरिया हुंदा है। वो संसार नूं छड्डना नहीं चाहता, रिश्तेदारियां छड्डना नहीं चाहता, वो बंदा शैतान आ। ते शैतानी बंदा बहुत ही खतरनाक हुंदा है। वचन सानूं इसे तरह दसदा, जिहड़ा शैतानी बंदा हुंदा वो बहुत खतरनाक हुंदा है। वो कदे भी खुदा नूं पसंद नहीं कर सकता। इस करके बाइबल 'ਚ साफ लिखिया ਜਿਹੜੇ शरीरक ਹਨ ਉਹ शरीर ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ, क्योंकि शरीरक ਬੰਦਾ शरीर ਦੀ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਲਾਵਾਂ, क्योंकि ਉਹ ਬੰਦਾ शरीरक ਆ, शरीर ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ शरीरक ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ शरीर ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। इस करके साफ लिखिया आ वो शरीर ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, पर ਜਿਹੜੇ आत्मक ਹਨ ਉਹ आत्मा ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। क्यों जो शरीरक मनशा मौत है। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ शरीरक ਬੰਦਾ शरीरिक ਕੰਮ ਕਰਦਾ, लेकिन आत्मिक ਬੰਦਾ शरीरक ਕੰਮ नहीं करता। आत्मिक ਬੰਦਾ हमेशा खुदा ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹੀ आत्मिक ਮਨੁੱਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, क्यों जो शरीरक मनशा मौत है। और शरीरक मनशा मौत क्यों आ? बाइबल साफ ते स्पष्ट बयान कर रही है, शरीरक मनशा जिहड़ा बंदा कोई भैन भाई शरीर 'च चलदा मौत दे विच चल रहा, वो मौत दे विच चल रहा, क्योंकि साफ लिखिया शरीरक मनशा मौत है। ते साडे युग दे नबी भाई ब्रैनम ने कहा मौत दा मतलब है खुदा तो हमेशा दा विछोड़ा। मौत का मतलब की आ, खुदा तो हमेशा का विछोड़ा। जे एक बंदा इस धरती नूं छड़ के चला गया तो की होवेगा? उन्होंने जमीन के नीचे दब दिता जाएगा, लेकिन की वो खुदा के राज च प्रवेश करेगा? नहीं। जे शरीर विच चलदा ते खुदा के राज विच कदे प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल साफ बयान करदी शरीरक मनशा मौत है। जे कोई शरीर के अनुसार चलदा आ
ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਚਰਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਅਸੀਂ 6-6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, 6 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, 10 ਘੰਟੇ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਘੋਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਦਾਨੀਏਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਿਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਲੇਲਾ ਪੂਰਾ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਲੋਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਬ੍ਰੈਨਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੇਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਨਬੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਮੂੰਹ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਖਤਮ ਹੈ, ਨਾਸ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੇਵਕ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਆ, ਉਸ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਣੀ ਪਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ 1-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਓਗੇ? ਕੀਮਤ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੀਮਤ ਆ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਹੈ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਰੀਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਢਿੰਗਣਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੁੜ ਕੇ। ਫਿਰ ਹਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਆ। ਲੂਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੀਵੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਜਦੋਂ
ਸਦੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਓ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗੀ, ਸਰੀਰਕ ਮਨਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਲੂਣ ਦਾ ਥੰਮ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਰੀਰਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਚਰਚ ਆਈ ਜਾਵੇ ਜਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚੀਖ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੀਆਂ ਉਹ ਸਭ ਗੰਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰਕ ਹਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਤਮਿਕ ਹੋ। ਪਰ ਤਦੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਵਿਪਤਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਟ ਜਾਂ ਹਨੇਰ ਜਾਂ ਕਾਲ ਜਾਂ ਨੰਗ ਜਾਂ ਭੋਜਲ ਜਾਂ ਤਲਵਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਵੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਰਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵੀ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਰਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਮੌਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਤਿਹ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੀ 8 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਦੀ 8 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਠ ਅਤੇ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਟਿਕ। ਵੇਖ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ।
ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਆ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਿਦੋਨ ਦੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਕੋ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਖ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਤੀਵੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਪਿਆਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਰਫਤ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ? ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੀ ਲਵਾਂ। ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਚਲੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਆਖਿਆ, ਇੱਕ ਚੱਪਾ ਟੁਕੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਆਵੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣ ਲਈ ਵੀ ਲਿਆਈ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਸਾਖਿਆ, ਜਿੰਦੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿੱਧਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਆਟੇ ਦੀ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਲੱਕੜੀਆਂ ਚੁਗ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਈਏ ਅਤੇ ਮਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ? ਏਲੀਆ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰ, ਜਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ, ਤੈਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ, ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਇੱਕ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਪਹਿਲ ਕਿਹਦੀ ਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਪਕਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਪਕਾਈ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਖੁਦਾ ਐਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਤੋਲੇ ਦਾ ਆਟਾ ਮੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਯਹੋਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਈ ਅਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਆਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਘਰਾਣਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਤੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਮੁੱਕਾ, ਨਾ ਕੁੱਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਘਟਿਆ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਖੁਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ, ਜੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਸੇਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲਵੋ? ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦਾ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਧਨ ਨੇ ਬੜੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ ਲਿਆ ਕੇ।
लेकिन उस समय सिर्फ खेती उपर लोग निर्भर सीगे ते खुदा एक विधवा दे कोल अपने नबी नूं भेजदा है ते उस औरत ने की कीता, उस औरत ने ना नहीं कीती कदे भी। उन्हें कहा हाँ, उन्हें यही किया भी हाँ मैं तेरे वास्ते पहले लैके आऊंगी। तुसी देखो खुदा किद्दां अपने लोकां नूं इस्तेमाल करदा, किद्दां खुदा दे आत्मिक लोग चाहे गरीबी दे विच भी होण वो हमेशा खुदा नूं पहल दिंदे आ। ते तुसी अज दे जमाने विच वेख लो जिहड़े शरीरक लोग हन उन्हां नूं खुदा जिन्ने मर्जी मौके देवे खुदा दे काम करन दे लई वो कहंदे असीं नहीं कर सकदे क्योंकि वो शरीरक हन। साफ ते स्पष्ट गल आ। लोग इन्हां गल्लां तो इन्हां प्रचारां तो गुस्सा भी करदे आ भी सानूं प्रचार ला के कीता जांदा, लेकिन मैं तुहानूं दस्सना चाहना आ खुदावंद कदे भी किस नूं ला के प्रचार नहीं करदा क्योंकि स्थान दे विच खुदा दा आत्मा बोलदा, कोई मनुख नहीं बोलदा। नबी दे संदेश खुदा दी आवाज है ते मैं जो बोलदा आ नबी दे संदेशां विचों बोलदा। एक विधवा औरत पिछे नहीं हटी, थोड़ा जिहा आटा सीगा ਉਹਦੇ ਕੋਲ, थोड़ा जिहा तेल सीगा, लेकिन ਉਹਦੇ खुदा ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਇਹ नहीं सोचा मेरा बच्चा भुੱਖਾ ना मर जावे किते। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ठीक आ जो मैनू खुदा दे सेवक ने कहा मैं करूंगी। ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ खुदा ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ देखो खुदा ने किद्दां अकाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ खुदा ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੇ खुदा भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ क्योंकि खुदावंद हमेशा अपने लोगों की गवाही करता है। और नबी ने क्या ता वो गई अते एलिया दे आखण दे अनुसार कीता। नबी कहंदा वो गई अते एलिया ने जिस तरह किया सी उन्हें उसे तरह कीता। फिर ए अते उसदा घराना कई दिनों तक खांदे रहे अते ना तोले विचों आटा मुक्का ना कुजी दा तेल घटिया। नबी कहंदा ना कुजी दा आटा मुक्या ना तेल घटिया। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਏਲੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਆ ਕੋਈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸਵੇਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਰਮ ਅਤੇ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਵੇਰ ਸੀ। ਲੋਕ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਅਤੇ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹਾਬ ਇਸਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੁਰਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਆਹਾਬ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਗੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਲਤ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ? ਗੰਦਾ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਰਾਜ ਆ ਵੱਡਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਰ। लेकिन तुहानू पता है फिर हाल की किया खुदा ने? लगातार उसने खुदा नू ना खुश किया। भावें उसदे कोल बड़ी महान सैना प्रणाली सी, उसदे राज विच लोग बड़े खुश सी, तां भी तुसी खुदा नू ना खुश करके लंबे समय तक कहंदा तुसी खुदा नू ना खुश करके ते खुदा दी सजा लंबे समय तक ना मिले, ये असी ना कर सकते। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰਕ ਆ ਉਹਨੇ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਅਹਾਬ ਸੀ ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲਜੋਲ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਹਿਮਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਉਹ ਲੈ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਰੂਗਾ। ਆਤਮਿਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਟੱਠੇ ਖੂਹ 'ਚ ਜਾਵੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਮੰਡਰਾ ਰਹੀ ਆ। ਹਰ ਕਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ, 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਾ ਵੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਗ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਾਬ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਨਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਾਨ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਾਨ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਭਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਚਰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਲੋਕ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਂਗ ਫੇਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਭੱਜਣਾ ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲਵੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਥਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਦੇਈ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਸਭ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਮਰਪਿਤ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੌਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੌਤ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਬਾਅਦ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖਤਮ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਖਤਮ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰਦਾ, ਖੁਦਾ ਪਾਪ ਨੂੰ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਜ਼ਰਾइली ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿਲਰ ਆਫ ਫਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮਾਰੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਅੱਗ ਦੇ ਖੰਭੇ ਨੇ ਉਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੋਲੋਂ ਵਢਵਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल ਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਭ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬੋਝ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚੀ ਇਕੱਲੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲ ਹੀ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬਸ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕਲੀਸਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ। ਇਹ ਫਿਰ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੱਲ ਹੀ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਰੀਬਣੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੱਜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਵੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵਢਵਾਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਬੀਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਢਵਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਉਸ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਨਬੀ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾइलिਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵਢਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਢਵਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਵਢਵਾਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੱਢਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਜ਼ਰਾइलिਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ,
कई बार बंदा कहता जी मैं तो खुदा दे विश्वास करदा है, नबी कहता विश्वास ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਥੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਕੁਕਰਮੀਓ। ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਓ 10-10 ਘੰਟੇ 12-12 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਹੇ ਕੁਕਰਮੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਧੀਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਚ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਚੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ। ਇਹ ਉਹ ਰਸਤਾ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੱਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ। ਕਰ ਲੋ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ, ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸਲੀਬ ਖੁਦ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਆਪ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਗਵਾਂਢੀ ਮੇਰੀ ਸਲੀਬ ਚੱਕ ਲੂਗਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕ। ਤੇ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣੀ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਆ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕਣਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋੜੇ ਮਾਰੇ ਸਲੀਬ ਚੱਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਰ 'ਚ ਪਾਣ ਲਈ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਟੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਛਾਲਦਾ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹਾਂ ਬਜਾਏ ਸੰਸਾਰਿਕ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਬਜਾਏ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹਾਂ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਵਿਗੜੇ ਪਏ ਆ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਮਸੀਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਸੁਰਮੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਹਰਾਮਕਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਜਬਲਾ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੜਬੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਾ ਆਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਦਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਵਾਂ, ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਲਤ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੰਗਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮਿਕਸ, ਅੱਧੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੇ ਅੱਧੇ ਆਤਮਿਕ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਗਲ ਸਿੱਟਾਂਗਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਵੋ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਬਣ ਜਾਵੋ, ਦੋਗਲੇ ਨਾ ਬਣੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੋਗਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। और नबी ने कहा तुसी ये नहीं आख सकते कि कुदरती चीज़ां हमेशा ही खुदा दी बरकत है। हुण तुहानूं पता बहुत लोग कहते असीं प्रार्थना करते सानूं बरकत मिली है। नबी कहंदा ये तुसी नहीं कह सकते भी ये बरकत तुहानूं खुदा ने दित्ती है, शैतान भी दे सकदा तुहानूं बरकतां। बड़े लोग खुश हुंदे जी असीं बड़ी तगड़ी कोठी पा ली है, पूरे पिंड च किसी दी कोठी नहीं इहो जी, देखिया कितनी बरकत दित्ती है। हो सकदा बरकत शैतान वल्लों होवे, क्योंकि नबी साहब इस गल्लां नूं कह रहा है। कहंदा तुसी ये नहीं आख सकते कि कुदरती चीज़ां हमेशा ही खुदा दी बरकत है। दाऊद ने एहो ही प्रभु नूं आख्या कि उसने दुष्ट नूं नदी दे किनारे लगे हुए अते दरख्त दी न्याई फलदे फुलदे वेख्या। वो कहंदा दाऊद ने खुदा नूं कहा सीगा भी दुष्ट नूं उसने नदी दे किनारे फलदे फुलदे होए देखिया आ, वधदे होए देखिया आ। पर खुदा ने उसनूं पुछया कि तू उसदा अंत वेख्या है? कोई गल नहीं, असी किन्ने चंगे वस्त्र पाउंदे हां, किन्ना चंगा असी खांदे पींदे हां। ये वो सब नहीं है जो खुदा दी हजूरी विच जांदा है। तुसी किन्ने वधिया खाने पीने हो, तुसी किन्ना की कुछ कर रहे हो। कहंदा ये वो नहीं है जो खुदा दी हजूरी विच जांदा है। शरीर जिस दे विच असी रहिंदे हां नाश हो जांदा है। कहंदा शरीर अपना जिहदे विच असी रह रहे हां एक दिन शरीर नाश हो जांदा है। इसकी परवाह नहीं कि असी किन्ना कि इसनूं संभाल रखते हाँ। वो कहंदा इहदी कोई परवाह नहीं भी तुसी किन्ना कि शरीर की संभाल रखते हो, भी साडे शरीर नूं कुछ ना होवे, ये ते नाशवान आ। पर यह तां जान है जो आदमी दे अंदर है, ये तां आत्मा की हालत है जो कि खुदा की हजूरी विच जांदी है। इस गल नूं हमेशा याद रखना। शरीर की संभाल कोई जिन्नी मर्जी कर लवे, लेकिन जो साडा आत्मा है खुदा तो उसकी परवाह करता है, लेकिन बंदा किहदी परवाह करी जाता है? बंदा शरीर की परवाह कही ना मेरे शरीर नूं किते कुछ ना हो जाए। इस करके जिहड़ा शरीरक है वह शरीरक वस्तां उत्ते मन लांदा है। नबी ने कहा साडियां सब कोशिशां ते वड्डियां वड्डियां चीज़ां जिहड़ियां असीं करन लई यतन कर रहे हां, खुदा एक पूरी पवित्र जिंदगी तो इलावा कदे भी प्रसन्न नहीं होवेगा। वो कहंदा जिहड़ा बंदा शरीरक है बड़ा कुछ करने की कोशिश करता, मैं आ कर दवां, मैं ओनू खुश कर दवां, मैं ओनू ये कर दवां, मैं ये कर दवां है। लेकिन खुदा कहंदा, नबी कहंदा भी खुदा इन्हां चीज़ां तो खुश नहीं होवेगा। तुसीं जिन्नू मर्जी खुश करी जाओ, जाके जिहड़े मर्जी अपने रिश्तेदारे नूं खुश करी जाओ, संसार के लोगों नूं खुश करी जाओ, खुदा नूं इहदे नाल कोई मतलब नहीं आ। खुदा ने सिर्फ ये देखना तुसीं मेरे लिए की कीता है, मेरे लिए की कीता खुदा ने वेखना है। खुदा नूं नहीं मतलब जो मर्जी करी जावे बंदा, अपने बच्चे नूं पढ़ा लिखा दो, तुसीं कनेडा भेज दो, अमरीका भेज दो, खुदा नूं मतलब नहीं है चीज़ां दे नाल। खुदा ने देखना मेरे लिए तू की कीता है। खुदा नूं नबी कहंदा सिर्फ यही मतलब है। इस करके अपने आप नूं नबी कहंदा समर्पित कर दवो। और नबी ने कहा ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਜਿਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ? ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹਾਲਾਤ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਘਰ ਦੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤ ਲੰਘ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ,
ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਜੁਗਾੜ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਪਈ ਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਪਿਆ, ਕਿਸ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਵੇਚ ਦਵੇ, ਕੁਝ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅਤੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਕਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ ਹਰ ਰਾਤ ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹਰ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਟਕੇ ਦਾ ਆਟਾ ਤਾਂ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੀਪੇ 'ਚ ਆਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਵੀ ਪੀਪੇ 'ਚ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਆ, 2 ਕਿਲੋ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਰੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਸਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਲਿਆਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ? ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਮਟਕੇ ਦਾ ਆਟਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਟਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਆਟਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਮੌਤ ਦਾ ਉਸਦੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਆਟਾ ਦਾਣਾ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲਿਆਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਊਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਰਾਤ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਗਭਗ ਚਮਚਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਆਟਾ, ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਿਲ ਦੀ ਖਰਿਆਈ ਤੇ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਲਾ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਵੇ ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਔਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਸ ਔਰਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ ਜੇ ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਫਾਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਚੜਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 3 ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਪੀਲੇ ਬੁੱਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਵੀ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਤਾਂ ਪੀਲੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਸੀਗੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਇਹ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ 3-4 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਪੀਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੂੰ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਘਰ ਦੇ। ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਦਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਆਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਤੇਲ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਆਟਾ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਣੇ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਟਾ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਦਈਏ ਪਹਿਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਡੂੰਗੀ ਸਮਝ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਵਾਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਟਾ, ਪੀਪੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਰਕਤ ਵੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਖੁਦਾ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆਏ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਟੋਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਓ ਸੰਸਾਰ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮਾਨ ਦੇ ਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਊਂਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਵੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਆ, ਕੱਲ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਆ ਨਰਕ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲਓ ਵੀ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਅਮੀਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ ਗਰੀਬ, ਇतना ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ, ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਤੁਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਠੜੀਆਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਆਰਾਮ ਕਰ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਗਲੀ ਘੜੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਇਹ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅਗਲੇ ਪਲਕ ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਆ? ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਛੱਡ ਦਈਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ, ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿਖਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਇਹ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੱਕ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੋ। ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ? ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਛੱਡ ਦੋ ਛੱਡ ਦੋ ਛੱਡ ਦੋ? ਨਹੀਂ ਛੱਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਗਰਮੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਧੁੱਪ ਆ। ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਸ ਨਰਕ ਚੋਂ ਜੇ ਬਚਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ, ਤਿਆਗ ਦਿਓ ਸਭ ਕੁਝ, ਕਰੋ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਮਰਪਿਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੀਏ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗੋ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ।
ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਹੈ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ? ਔਰ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੂਸਾ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਮਿਸਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੂਸਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਤੇ ਮੂਸਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਿਆ, ਉਸ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਛੱਡੀ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਏਲੀਆ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਏਲੀਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੌਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦੋ, ਫਿਰ ਜੇ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਏਲੀਆ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੀਸ਼ਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਏਲੀਆ ਨੂੰ? ਏਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਚਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਮਸਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਏਲੀਆ ਦਾ, ਦੋਹਰੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਕਰੋੜਾ ਕਰੋੜਾ ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਚਰਚੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਊਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਆਣ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੱਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰੇ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੋਤੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੱਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਮੇਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਚਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਇਸਨੇ ਕਦੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਾਹਰ ਆਓ। ਜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ, ਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਚਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਇੰਜ ਹੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਸੀ, ਵਚਨ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਹੀ ਖੁਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ,
ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਤਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਤਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਆਨੰਦ ਹੋਵੋ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਾਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਬੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਬੋਲੀ ਜਾ ਜੋ ਬੋਲਣਾ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਰ ਲੋ ਜਿੰਨੀ ਕਿਸਨੇ ਬਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਸਾ ਨੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਮਗਰ ਚੱਲਿਆ, ਜੱਕੀ ਨੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰਿਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ? ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ ਸਭ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੌਣ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜੋ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਊਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤਿਆਗਣੀ ਪਈ, ਉਸਨੂੰ ਪਿਛਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਕੱਲ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਮਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲ ਦੇਵੋ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਵੰਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਨਬੀ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵਿਧਵਾ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਤੇ ਤੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੋਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਸਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਘਰੇ ਆਟਾ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਅਜੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇੱਟ ਚੁੱਕੋ ਤੇ ਪਾਸਟਰ। ਦੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਸਟਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਆ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਵਚਨ ਏਲੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ ਏਲੀਆ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਨਬੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਵੱਲ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਟਾ ਤੇ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇਲ। ਤੇ ਨਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਰਜਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਲਹਨ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ? ਵਚਨ ਦੀ ਰੋਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕੇਵਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਰੈਪਚਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਖੜੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਖੁਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ, ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਬਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟਾ ਤੇ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਨਬੀ ਭਾਈ ਵਿਲੀਅਮ ਬ੍ਰਾਨਮ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਮੌਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਸ ਗੰਦੇ ਮਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਟ ਬੋਲਟ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਔਰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇ ਸਕਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਾਮੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਲਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਚਾਹੇ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਵਧੀਆ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵੇਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗਿਰਜੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਚਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ। ਤੂੰ ਦਇਆ ਕਰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣੀ ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਲਹਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਜਲਾਲ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਜਿੰਦਾ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।